دوستوں صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان کرو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل احترام معزز کرام، اساتذہ کرام، جامعہ عربیہ شمس علوم حمادیہ کے چمکتے دھمکتے پھولوں اور دور دراز سے آنے والے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پروقار سدا بہار محفل میں حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سمجھانے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے بعد سب سے صحیح اور مستند کتاب بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب لکھا ہے، باب حب الرسول من الایمان۔ پھر اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نقل کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ایمان کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو اولین مسلمان ہیں، ان کے دل و دماغ حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے۔ ان کے کردار و گفتار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے، جن کے سچے عاشق رسول ہونے کی گواہی خود رب ذوالجلال نے اولئک هم الصادقون حقا کہہ کر دی۔ ایسے مخلص اور پکے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ آسمان نے دیکھا اور نہ ہی زمین نے دیکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ایمان تبھی قابل قبول ہوگا جب تم میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں وہ کامل نہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ کامل مسلمان بننے کے لیے ایک مسلمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونا لازمی ہے۔ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، والدین اور دنیا کے ہر شے سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے تھے، مشرکین مکہ بھی موجود تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اچانک سیدنا ابوبکر صدیق نے جوش ایمان میں بآواز بلند مشرکین مکہ کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہیں معبودان باطلہ کو پرستش سے بچنے کی دعوت دی، اور مشرکان مکہ کو یہ بات ناگوارا گزری اور حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بے دردی کے ساتھ زخمی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قبیلے بنو تمیم کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشرکین مکہ سے کہتے ہوئے چھڑایا کہ بس کرو، جب یہ ہوش میں آئے گا تو ہم ان کو سمجھا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ختم کر دے، ورنہ اہل مکہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ گھر میں لانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو ہم کھلتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور بے قرار ہو کر فرمانے لگے، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف
कैफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किस हाल में है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे गैर मुसलमानों, गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़रबों से इस कदर चूर है कि जान के लाले पड़ गए, मगर इस नाजुक हालत में भी अपनी कोई परवाह नहीं, अपनी कोई फिक्र नहीं। अगर परवाह है तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर फिक्र दामनगीर है तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कहाँ है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं जालिम मुशरिकों ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो कबीले बनो तमीम के लोग हजरत अबू बकर की आशिकान हालत को देखकर कहने लगे कि अबू बकर तुझे क्या हो गया है, होश कर, अपनी फिक्र कर, तेरी हालत बहुत खराब हो गई है। बस हजरत अबू बकर सिद्दीक बज़बान हाल जवाब दे रहे हैं, तुझे क्या इल्म ज़ालिम, इश्क क्या है, वफा क्या है, खुदा की राह में मरने का लुत्फ क्या है, मजा क्या है, हमारा सर तेरा खंजर, जजा क्या है, सजा क्या है, हमें मालूम है हक पे तड़पने का लुत्फ क्या है, मजा क्या है। तो मेरे दोस्तों, मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आशिकान हालत को देखकर कबीले बनु तमीम के लोग चले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा मुहतरमा ने खाना पेश के, बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, आपके जिस्म में बहुत कमजोरी आ गई। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तक मैं अपने महबूब को ना देख लूं उस वक़्त तक मेरे लिए खाना हराम है। यहाँ तक कि दारुल क़म में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह आप खैरियत से हैं तो किसी जख्म की परवाह नहीं और किसी दर्द की फिक्र नहीं। मेरे महबूब ये बात सुनकर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को गले से लगा लिया। तो मेरे दोस्तों, तो कामिल मोमिन होने के लिए शर्त यह है कि दुनिया के हर शय से ज्यादा मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से हो। कामिल मोमिन के लिए शर्त यह है कि दुनिया के हर शय से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। जब ये सिफत मोमिन बंदे को हासिल हो जाता है तो उसके लिए दीन पर अमल करना और दीन इस्लाम की खातिर जान निचान करना आसान और सहल हो जाता है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लीजिए, जब दुश्मनान ने इस्लाम को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और काफिरों ने मक़तूलीन बदर का बदला लेने के लिए हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को सूली पर खड़ा कर दिया और चारों तरफ से नेज़ा बरदार लोग खड़े हैं कि इजाज़त और इशारा मिलते ही इनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और इस अंदोहिनाक हालत में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक सरदार ने आकर कहा कि अगर तुम ये कह दो कि ये सब तकलीफें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुम पर हो रही है, लिहाजा तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली दी जाए तो अच्छा होता, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बात सुनकर आशिक़ सादिक़ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु तड़प उठे और दीवाना वाल कर कहा, अरे ज़ालिमों, तुम मेरे जान के बदले में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली देने की तो दूर की बात है, मुझे ये भी गवारा नहीं, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं, मुझे ये भी काबिल कबूल नहीं कि मेरी जान बख्शी की आवाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में कांटा भी घुसे। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और कहने लगी, अम्मा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करा दीजिए। तो अम्मा ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा शरीफ का दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने ज़ियारत की और ज़ियारत करके रोती रही और रोते रोते इंतकाल फरमा गई। किसी ने क्या खूब कहा, अजब चीज़ है इश्क शाह मदीना, यही तो है हकीकी इश्क का जीना। हे मामूर, इस इश्क से जिसका सीना उसी का है मरना, उसी का है जीना, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।